I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Kherson region of Ukraine. Now, many of you, unless you've been sitting under a rock, have known there's been a lot of activity in the war here going on in the Kherson region of Ukraine. First, a month ago, the Russian forces announced an evacuation of civilians from the Kherson city itself, the capital of the Kherson region, and the surrounding areas on the west bank of the Dnipropetrovsk River. And that civilian evacuation proceeded. Not all left, but many did voluntarily. And after that, there was a big question. What's going to happen to the city? Is Russia going to leave the city of Kherson? Well, we know just over a week ago that happened, and Russia left the city of Kherson and the full west bank of the Dnipropetrovsk River in the Kherson region. Now that meant Ukraine forces could come in and take control of that area. Now, the city of Kherson was the first capital of a major region of Ukraine that Russian forces took over just basically in the first day of the war, or well, this newest part of the war, because this has been an 8-year war, not a 9-month war like the Western mainstream media would like you to know. This war started in 2014 when the Donetsk and Lugansk People's Republics, or at that time regions of Ukraine, voted to break away from Ukraine. Now, that was just the first 2 referendums, and that preceded this 8-year war. Now, in September, there was another referendum where 4 regions voted to join Russia. We showed you as much as we could. 3 out of the 4 regions we did reports on, including here in the Kherson region. Now, right now, we are just outside the administration building of the city of Kakhovka, and we right now are just under about 3 to 4 kilometers from Ukrainian forces in Ukrainian-controlled territory. Just on the other side of this building, across the river, is the Ukrainian-controlled territory on the west bank of the Dnipropetrovsk River, and we are going to show you as much of the facts here in the Novokakhovka city as we can, because this city has been coming under huge attacks by Ukrainian forces, both before the territory just across the river was controlled by Ukraine, and after it has intensified. So we're here right now. We're going to go in and have a talk with the mayor of the area, of the city, and see what he has to say about what's changed, what's going to happen, and how he feels about these new changes and what it means for his city. Now, this is the Russian-placed mayor of Novokakhovka, so we're going to just get his opinion on the situation, then have a look around the city. So please like this video, share it across all social media, because the world needs to know what's happening here, because I think you deserve information from both sides of that line, not just one side, like the Western mainstream media will only show you the positive things for you, Ukraine. We want you to see things from both sides. So don't just watch my report, watch other reports, educate yourself as much as possible, so you're not just led like sheep by the mainstream media you just want to educate yourself to make your own opinions. And we're going to show you as much as we can, as we always do. And we're able to do this because we're totally independent, crowdfunded journalists. We're supported only by our viewers like you. So you can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information. Can you please introduce yourself? Меня зовут Леонтьев Владимир. Я глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа. And can you tell us what's changed recently in the Kherson region? I got it. Войска украинские встали после изменения очень близко. Это буквально от 800 метров до 4 километров. Это очень близко. И поэтому с этого времени начались активные артиллерийские и минометные обстрелы города, ежедневные и еженочные, то есть каждую ночь, каждый день они осуществляются. В городе практически нет совершенно войск, и это гуманная позиция, правильная позиция для того, чтобы защитить мирных граждан. И украинские средства массовой информации упоминают об этом в своих
пабликах и знают, что здесь военных нет, пишут об этом, но регулярно, постоянно обстреливают город. И поэтому страдают мирные граждане, старики, дети, женщины. И все считают, что это война против мирного населения, военное преступление, и проще назвать это убийством. Это убийство настоящее. And before the evacuation of the West Bank of Kherson, they were very much farther away. Yeah, right, absolutely. About how far? It was around 50 kilometers far from here, much more. Но в то время мы тоже подвергались ежедневным ударам. Это были ракетные в основном удары. И мы испытали на себе абсолютно все виды ракет, которые существовали на вооружении украинской армии или же были поставлены украинской армией коллективным Западом. Это «Хаймарс». У нас существует антирекорд, когда за ночное время было нанесено 74 ракеты прилетело в город или гидроэлектростанцию. А за сутки, очень тяжело было посчитать, около 120-140 ракет. Это такое самое большое количество, которое мы испытали на себе, жители, горожане все. И нужно сказать, что вследствие этого 80% жилого фонда, то есть домов, civilians, просто граждан таких, уничтожено или повреждено, и огромное количество инфраструктуры. Гидроэлектростанция ежедневно и многократно подвергалась вот этим страшным, бесчеловечным ударам. И поэтому тогда были ракеты, сейчас это 152-е снаряды, 120-й миномет работает. Буквально 2 дня назад во время эвакуации мы отсюда осуществляли с задней стороны администрации, чтобы не попали снаряды. Мы считали это достаточно безопасным местом. И осуществляли эвакуацию отсюда. И в это время как раз висел дрон, который корректировал работу артиллерии. После этого разведчики нам сообщили о радиоперехвате. Они упоминали, что тем, кто находится своим корректором или тем, кто осуществлял эту акцию, говорили, что нужно срочно убегать от здания администрации. И были нанесены минометные удары прямо вот сюда, во двор. И слава Богу, что минут за 5-7 до этого мы успели вывести граждан в основное место эвакуации. Но они знали, что мы возле городской больницы собираем людей, и они ударили туда. Представляете, в это же время. То есть это сознательное убийство мирных людей. Сознательное, осознанное. Ви сказали за евакуацію. Именно как you're evacuating people from the city? Yep, city and suburbs. And people are leaving now. Yeah, of course, a lot of people, a lot. And what does that mean for the future? Do you think there's a chance the Russian forces might completely evacuate from this side, from Levy-Berek тоже? Нет. Российские войска, я абсолютно уверен, на 100%, у меня нет ни 1% сомнений, что кто-то отсюда уйдет. Нет. Река является серьезной водной преградой, и осуществить ее пересечение через реку, это невозможно. Это невозможно. И я хочу сказать, что в принципе, я не завидую украинским войскам, которые находятся на правом берегу, потому что артиллерия российская тоже не будет смотреть на бесчеловечное убийство граждан. И сейчас наступают очень тяжелые времена, в поле укрыться практически невозможно. И маневрировать техникой тоже очень сложно, потому что очень много грязи, там практически нет населенных пунктов.
Это все открыто, как на ладони. И я все-таки надеюсь, и все жители города надеются, что их защитят. Ну а если украинские войска будут осуществлять, продолжать свои преступления и убивать мирных граждан, они будут делать это абсолютно осознанно, сознательно, и это нужно рассматривать как убийство мирных граждан. Они воюют против мирных граждан. У нас был случай буквально, может быть, дня 3 или 4 назад, когда одна пожилая женщина была ранена, 5 осколков в нее попало, снаряда, который прилетел, там в голову, в живот, в шею, в бедро. И ее сын, она сказала, воюет в вооруженных силах Украины. Представляете? И полицейские ее эвакуировали, отвезли в больницу, и там ей оказали первую помощь. Вот такая вот ситуация. And what could you say to civilians, not the government, but the civilians in the United States and Europe, about who don't know about a lot about what's happening here? What could you say to them about They this? know, frankly speaking, they know. You remember, был такой диктатор Самоса, и американцы тогда говорили, Самоса подлец и мерзавец, но это наш мерзавец. Вот точно такая же ситуация сейчас. Сюда Соединенные Штаты поставляют и Европа high precision weapon, правильно, да? Которое бьет точно. И это точное оружие бьет по городу, да, по гидроэлектростанции, но полно жилых домов, в которые попадают вот эти хаймарс. То же самое Харм ракеты, которые прямо попадают в город. Я не говорю там .У и Альха, это менее точное оружие. И, конечно, они знают об этом. А если не знают, тогда нужно открывать глаза. And you are invited here, and we'll show. Мы покажем все, что здесь происходит. И мы позволим встретиться с людьми, которые и что они говорят. Пусть они услышат то, что говорят люди простые. Ну вот и все. Would it be okay if today I look around at a couple locations? Absolutely, no problem. Okay. Well, unless there's anything else you'd like to say, thank you. Nothing more. Well, Thank you very much. Thank you, sir. All right, we've seen what the mayor has to say, and now we're going to take a little tour around and see what other information we can find out for you. Okay, now you see that tree is taking a little damage. Now what happened was just days ago, a mortar shell came down and hit that tree fired from just across the river. But the thing is, it's not just that tree that was in danger. This whole parking lot here had people set up to sign and request help with being evacuated, basically sign up for the evacuation. And this area came under shelling. As this city does almost every day. And we can see just the windows here, how we're knocked out from not only that attack, but many attacks over the last days, weeks, and months. This is the city hall, or the city administration building, and you can see almost every window's been knocked out. So we're gonna keep moving on, get as much information like we always do. I sound like a broken record sometimes, but that's how it's got to be. Get as much information for you and keep pushing in the fact of what is what and what the real situation is. All right, as you see here, some people have left some flowers here for obviously a victim of attacks on this city. Talked to some of the people here that happen to be on camera, so I'll just tell you the punchline. And of course, just so you know, we're just across the parking lot from the administration building where we just were. So what this is for here is reportedly a woman was killed in an attack and 5 civilians were injured. And this attack
here on the center of the city, where you can see all these shrapnel holes, almost everything destroyed except for the roofs. It's because those roofs are new. Those were actually put on just after the attack. Now, this didn't just happen. This happened in July, but purportedly what happened here is Ukraine launched a Tochka-U rocket over the city, and it came apart in the air like they're designed to do when they're cluster bombs. Just like the cluster bomb that Ukraine launched over Donetsk back in March, when I showed you this is a report as well. I was there just moments after the shells came down, that in Donetsk, the civilians were unlucky enough to have 26 civilians killed and over 50 injured. Well, here it wasn't nearly like that, thank God. But we just wanted to give you this little look here, and just, you know, it is what it is. I mean, this city has been controlled, in this area controlled by Russian forces since the end of February, and Ukraine has been launching on these civilians, and of course also hitting military targets, but they seem to be, as we've seen over the last years, also randomly shelling civilian areas. And that's what we see here, so we're going to move on. So we've just come near the river itself, so we're going to be walking down and looking across the river to see the newly taken territory that Ukraine has taken in the last just over a week. And keep in mind, this area is so close now, but 2 weeks ago it was they only controlled near 40-50 kilometers away from here. So a lot has changed, and we're going to bring you to the exact point that it's changed, because we think you deserve to see this information, because you won't see it in the Western mainstream media. Let's go. Можно представиться себя? Да, представитель военно-гражданской администрации Агаев Руслан. И можно сказать, что мы будем делать тут? Что здесь? Что тут произошло? Да. Ну, это было неделю назад, в субботу, как раз метрах 100 отсюда была эвакуация людей, на площади мы там были. И в этот момент тут попало 120-м минометом вот в это здание и по берегу. Результаты вы сейчас увидите. В этот момент, чтобы вы понимали, всегда тут людно, и зачастую тут любимое место горожан рыбаков. Сюда приходят рыбачить. И вот чудом просто не пострадали, но в этот момент прилетело, и тут погиб мужчина. Ага. Вот. Рыбаки не пострадали, так как находились немножечко в стороне. Весь удар на себя взяло здание. Ага. И на другой стороне Днепр... С другой стороны Днепра вплотную разворачивают минометы, стоят уже украинские войска. Это украинский, да? Да. Собой будем видеть украинский, да? Да, А тут опасно? очень, Ага. потому что тут пристрелено, они работают минометы. Вот если вы видите, это находится село Казацкое, Ага. вот они оттуда бьют по нам. Ага, понял. Well, let's go check it out. Вот, это получается ресторанно-гостиничный комплекс Шабо. Ну, абсолютно мирное строение, где нету ни военных. Ну, целесообразности этого удара, кроме как терроризировать местное население, держать их в страхе, ну, не объяснить, потому что военного смысла от этого я не вижу. Ага. Зачем было сюда стрелять и разрушать вот это прекраснейшее строение. Вот, если вы сейчас видите, рыбаки сидят. Ага, и сейчас, да? И сейчас сидят. Наших людей не напугать и не победить. Ага. So, где украинский? Вот населенный пункт Казацкая. Вот оттуда наносятся удары по
Новой Каховки. Снайпер можно стрелять это далеко или нет? Ну, если дальнобойными, то есть, то конечно. Но пока случая того, чтобы кто-то погиб от снайперской пули, не было. Ага, слава богу. This is the Dnieper River here in the Kherson region of Ukraine. And right now, on just the other side, it is controlled by Ukrainian forces as of just over a week. And here in Novokhovka, it's controlled by Russian forces. This is the very, very front line of the Ukraine war right now. We're going to continue to have a look around. So make sure you like, subscribe, and share, because there's so much going on. I mean, this is the front line. Just 2 weeks ago, Ukraine wasn't 50 kilometers near here. Now they're just across the water from us. Things are happening fast. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос пару слов? Ну, попробуем. Как обстановка здесь? Ну, я бы сказал, не очень хорошая. Да? Да. Стреляют не сильно в районе города. Если бы за городом более-менее было, а так в центре города стреляет, это плохо. Откуда это стреляет? Ну, я не могу точно сказать, ребята. Честно, я не видел, знаешь, что в центре города, потому что слышно. Если за городом, оно тише идет, а если в центре города, оно громче идет. Так что вот сейчас стрельнуло, вот это где-то тут в центре города. Не на окраине города, а в центре города. Так что, а так, ну что, тишина покуда. Стреляет, не стреляет, оттуда не знаю, куда и откуда кто стреляет. Так что... Но там, вот, полтора недели назад только украинский пришла там, да? Я не знаю, честно говоря, ребята, ничего не могу сказать. Кто там, кто тут. Я вас вижу, значит вы, а кто там, откуда я знаю. Я там не был, не могу сказать. Я верю тому, что я вижу, что я слышу, и все. А остальное я не могу ничего вам сказать. Все, отлично, спасибо. Пожалуйста. Это прилет, да? Можно вопрос пару слов? Как обстановка здесь? Ну как, более-менее стабильная. Да? Да. Ага. Я понимаю, последние несколько недель много новостей здесь, да? Ну как новость? Спецоперация продолжается. Но там украинский сейчас. Ну говорят, с правого берега, да, Да. Днепра. Ага. И какая разница, до они там и сейчас? Что разница? Что изменится? А если они придут сюда? Не, что изменится? Вот. Изменилось? Да. А, что изменило? 2 недели назад они не были там. Сейчас они там. Что изменилось? Да, в принципе, ничего, только больше обстрелы стали. И как вы чувствуете за это? Вы местный, да? Да, Новокаховский. Ага. И как вы чувствуете за это? Да я уже привыкли тут, под этим и живем. Ага. И что это мы слышали сейчас? Ну, я думаю, пулеметные очереди Ага. с их стороны. Ага. И мы видим много места за центр города, который был прилет. Да? И могу сказать, откуда это? Ну, говорят, со стороны ВСУ. Угу. И как думал, они стреляют на гражданские, военные, или как они работают? Ну, как вам сказать? Прилетают и по городу. Как вы думал, почему они на центр города стреляют? Да я не знаю даже, что Да? я сказал. Можно пару слов? Как обстановка? Какая плохая обстановка. Да, почему? А что почему? Ну ты что? Плохо, плохо. Ага. Стреляют,
Откуда и где стреляет? Непонятно, и оттуда и оттуда. Ага. Понял. Непонятно, откуда стреляют. Что вы чувствуете за жизнь? Что будет дальше? Надеемся на лучшее. И что это лучше? Как будет лучше? Ну, как было раньше, Ага. до войны. I'm not sure how much the camera and the microphone are picking up, but we can hear intermediate shelling and machine gun fire and heavy machine gun fire, it seems, coming from that direction, I guess where the dam is. Ah. Нет. So, and we can see there's many people here on the river fishing, as this is just a normal day. It's kind of surprising. I thought it would be very hard to get down here, but we can see the whole riverside is loaded with fishermen, and this is the front line. I mean, this river is what separates the Russian forces and the Ukrainian forces. I mean, how far is that? Maybe 60, 70 kilometers? Or, excuse me, meters? Very interesting. Это дамба, да? Да, это Каховская гидроэлектростанция, которая в результате варварского террористического удара ВСУ была разрушена. Ага. И как обстановка там сейчас? Не знаю, режимный объект, нас туда не допускают военные. Ага, понял. Приблизить, то вот две секции, те крайние, вот эти серые. На леве, да? Да. Где вода пошла, да? Да. So Это от туда попало. Прилет, да? Да, разрушили. Это Украина сделали? Или... Да, украинскими ракетами было разрушено Каховская ГЭС. Ага. В ту сторону Сейчас. били по... Когда Россия была на этой стороне? Да, мы еще контролировали ту всю сторону, но в результате многодневных, даже многомесячных обстрелов Каховского ГЭС им удалось все-таки разрушить это строение. И какой дамба это имя дамба? Каховская гидроэлектростанция. Ага. Вот на этом месте, где обугленные, обгоревшие остатки, стоял в свое время прекрасный ресторан. От него остались только вот обгоревшие бревна. Это гостиница была, а вот здесь, где обгоревшие бревна, был ресторан. Ага, понял. А подойти ближе к ресторану остались одни разваленные стулья и столы. Ага, и это, да? Тоже красиво, да? Да, тут очень красивое строение было, сделано из дерева, ресторан летний, площадка. Ну, одним ударом все снесли. Ага. Вот пройдемте, вот вывеска. Ага. Тут был вход в ресторан Шабо. Ага. Вот вы видите, когда-то тут Это жители... был как 8 дней назад, да? Да, неделю назад, в субботу, в результате удара разрушили когда-то очень популярное среди жителей Новой Каховки место досуга и отдыха ресторан Шабо. Ага. И вы откуда? С Новой Каховки. Вы местные, да? Да. Вот все, что И до войны Осталось. вы был на государстве, или что вы сделали до войны? До войны я был в оппозиции, был помощником
депутата-оппозиционера Ильи Кивы и возглавлял в Херсонской области антифашистское движение «Патриоты за жизнь». Мы раскрывали то, что в Украине развивается неонацизм. Мы показывали, что возрождается фашизм на территории Украины через ручных, купленных проамериканских организаций, общественных организаций, которые через фонды Сороса, фонд Відродження, через такие американские фонды снабжались деньгами и внедряли в общество нацистскую идеологию. Это такие организации, как Нацкорпус, это такая организация, как Нацдружины, Центурия. Их можно перечислять не останавливая. Они начинали делать героями воинов УПА, СС Галичина, делали марши, прославляли фашистских пособников. Мы боролись против этого, за что преследовались сотрудниками СБУ. Я лично был арестован, находился полгода под арестом сотрудниками СБУ за то, что я не хотел соглашаться с тем, что происходит на территории Украины, с тем, что тут возрождается нацизм. So, understandably, not many of these people want to talk here, but as you saw, we did everything we can to get you as much information. We talked to quite a few people, but because of the situation, you see, Russia left one side. A lot of people are afraid to talk because what might happen if they say something against Ukraine and then Russia does leave and Ukraine comes here. So we gotta respect everybody's wishes. People who do talk, we show you what they have to say, regardless what the reasons are for not wanting to speak or to speaking. We show you as much information as we can. And this here gives you a little bit more of a idea of what this is in this river. Now, we've got the other side of the river, the islands in the middle, and then where we are here on the bottom part. Можно один вопрос? Это Азора, да? Что ж, Азора. А не Азора, а остров? остров. Да, И плавный. кто контролировать сейчас? Там сказать, чтобы контролировать, нет. Но через именно вот эти заросли, через эти плавни пытаются делать переброску диверсионных, малых диверсионных групп для подрывной работы. Украинский. Украинские, да. Ага, ага. So, принцип официальный это как серый зона, Да, да? да. Ага. Окей, understand. But, но там, где Содом и все это украинский контроль. Да, Ага. да. Село Казацкое, веселое, Ага, туда understand. пробирается. So there's these islands in the middle. See, we're learning as we go. That is, directly here isn't the other side of the river. Those are big islands, and that's, like he said, officially neutral zone. But says Ukrainians try to take some territory there as well. Well, here or there, but we know where we see the buildings on the other side. That is Ukrainian-controlled territory. And как далеко? О, что это? Выход. Ага, это выход. Сейчас А. будет ответка. Uh-huh. So that was outgoing, he says, and maybe soon there'll be return fire. Oh, and we hear the impact right there as well. So, это как это целый день, частный день, как это туда, или? Это круглые сутки. Круглые сутки, постоянно, без остановки. По времени не определишь, все происходит в хаотическом порядке, но активация идет вот такое время суток, днем они бьют. И бьют хаотично. Сказать, чтобы они били по какой-то инфраструктуре, нет. Ну, тут, если вы видите, военных нету, минометы 120-й ложат. Ага, понял. All right, well, let's go to another. Где мы будем ехать сейчас? Сейчас будем ехать в больницу, городскую больницу на площадь, откуда ежедневно мы проводим эвакуацию жителей Новой Каховки. Ага, понял. So, let's get some more information. Имеется в виду не экзит, На этой площади ежедневно мы собираем местных граждан, которые
эвакуируются, с дальнейшим эвакуацией в санаторий на полном содержании. Спасаем. Ежедневно у нас тут отходят автобусы, независимо от того, сколько людей придет. Будет 10 человек, будем 10 вывозить. Будет 1 человек, все равно будет автобус ждать и все равно поедет. Об этом местные граждане знают, что мы ежедневно тут работаем. Военно-гражданская администрация находится на месте и полной меры пытается помочь людям в эту сложную минуту. Ага. И это каждый день или как? Каждый день тут отправляется автобус МЧС Крыма. Приезжают с Крыма автобусы и в сопровождении военных вывозим их в более безопасные места. И когда Вот. будут еще? Что? И сегодня уже был? Или? Сегодня, да, в 12 часов дня мы очередной автобус отправили с эвакуированными, с детьми, стариками, с женщинами. Вывезли их в безопасное место. Завтра тут же на месте те, кто сегодня у них не получается поехать, приходят, записываются. И на завтра мы их тут ждем, садим в автобус и отправляем. И как вы думаете, почему эвакуация? Это связано с тем, что украинские войска бьют по жилым массивам, бьют минометами, бьют артиллерией. И для того, чтобы обезопасить людей и остановить эту гибель гражданских, мы эвакуируем их в Краснодарский край, в Крым, где им будет более безопасно до того времени, пока здесь не устабилизируется ситуация, и люди уже потом смогут вернуться сюда, в безопасный город, чтобы продолжить тут жизнь. Ну, месяц назад Россия начала эвакуацию гражданских на Леви, на город Херсон. И через несколько недель Россия войска эвакуация тоже и дает территорию Украины. Как вы думали, это будет как это здесь или нет? Ну, левый берег и правый эвакуация была объявлена одновременно. Просто более усиленно, более акцентированно эвакуировали левый берег, потому что была угроза, и как вы видите результат, что левый берег сейчас абсолютно контролируется украинскими формированиями. Вот. На данный момент угрозы того... Правый берег, да? Да, Да. правый берег, Правый. Херсон. Вот. На данный момент угрозы того, что войска сюда зайдут, нет, потому что им для этого надо будет форсировать реку. Это процесс сложный, практически невозможно. Но есть большая угроза того, и вы слышите, артобстрелов. Так как за эти месяцы наши горожане уже видели, что украинские нацисты, не разбираясь, бьют по инфраструктуре и по жилым домам, то увеличилась очень большая угроза того, что будут большие разрушения и гибель среди мирного населения. Понял. Хорошо. И что мы сделать сейчас? Что будет? Ну, на сегодня мы уже эвакуацию прекратили. Завтра в 11 часов я уже как и месяц подряд, каждый день тут встречаю людей. Не все, кто сюда приходят эвакуироваться. Некоторые приходят сюда для того, чтобы задать личный вопрос. Некоторым, те, кто осталось, нужно там дрова, уголь, материальная помощь, гуманитарная помощь. Мы ведем записи и адресно, точно, конечно, этим людям помогаем, развозим гуманитарку, помогаем людям, которые все-таки остались здесь и не выехали. Всё. Хорошо, спасибо. Там посмотрим, потому что ту женщину, которую ранила осколками по проспекту Днепровского, именно по тому проспекту, которым мы сегодня ездили, снимали, осколочное ранение, которое попало в голову, в шею, множественно, спина, очень сильное ранение получила. Ей оказали помощь и уже вывезли за пределы Новой Каховки, чтобы в дальнейшем
она прошла курс лечения. Несмотря на то, что такое продал, мы с ней общались, и вообще не выяснилось, что ее сын воюет на той стороне. И получается, что она пострадала от обстрелов тех людей, на чьей стороне воюет ее сын. Тяжело. Тяжело. Но мы остаемся людьми. Мы относились и относимся гуманно. За политические или внутренние, такие взгляды мы людей здесь не преследуем. Хотя прекрасно знаем, кто ждет ВСУ, кто у нас среди населения является проукраинских взглядов. Но мы себе не позволяем быть нацистами или фашистами. Мы не уподобаемся этому зверству, которое происходит со стороны ВСУ по отношению к гражданам, которые имеют свое мнение, которые хотят жить в составе России, которые не считают Россию врагом. С ними, конечно, украинская сторона очень жестоко расправляется. Мы же себе такого не позволяем. Здравствуйте. Так, на 5 сначала едем. Ну да, в реанимацию поедем, да? А нет, это не Это реанимация. что, хирургия? Да, хирургия. Поедем в хирургию, посмотрим, может, есть кто-то, конечно. То, что эвакуировали людей, это хорошо. Но будем смотреть по факту. Вы местный? Да, И как обстановка здесь? боимся. Да? За что? За жизнь свою. Он как лупит, слышите? Дети выехали, а мы с мужем дома. Потому что он у меня больной, я его не... Что будет дальше? А? Что будет дальше? Не знаем, что будет, то уже наше будет. Что ж уже. Какой наш? Что это наш? В смысле, что будет, это все наше горе будет с мужем, поняли? Я его не могу оставить. Ага. И что твоя мечта, что будет? Чтоб мир был, чтобы была работа у моих детей, чтобы дети со мной, внуки рядом были, чтобы они учились так, как надо. Вот что я хочу. И как вы думали, это самый хороший вариант, это возможно? Не знаю. Не знаю. Ты думал, это возможно тут контролировать Украину еще, или как вы хочу? Как вам это сказать? Я училась, была СССР, это была одна семья. Как я могу видеть, что кто стоит, типа, это самый, это враг мой? Ну как я могу? Мы были все русские, все там одной этой семьей жили. А теперь Россия как семья, или может, я не понимаю. русские, украинцы, молдаване, это белорусы, это было СССР, все. А теперь кто мы? Я сейчас вообще не понимаю, где мы и что с нами делается. Вот так. Все, спасибо. Пожалуйста. Так. Сейчас побудьте здесь. Девочки! Тут одна девочка. Один вопрос еще. В сентябре был референдум, да? В сентябре был референдум. Ну, Вы был голосовать? да. И, может, вопрос как? Тут у нас на работе. Не, вы А за или против? За Россию. За Россию? Да. Почему? Не знаю, потому что. Да? Чтобы жить лучше было, да. Так все тогда, да? Да. Никто сейчас, да? Нет, никого, всех вывезли. Все, едем на них, да? Эвакуация. Да, эвакуировали всем, кто, в основном это поступали люди с осколочными ранениями, им оказали помощь и эвакуировали отсюда. Зная
как поступают вооруженные силы бандформирования даже Украины, они ж не жалеют и бьют буквально вот дня 3 назад минометным обстрелом поддался и район больницы. Снаряд упал возле больницы. Там, Да? да, видно. Да. А, вот Да. только вот? Да, 3 дня назад возле больницы был А, обстрел. 3 дня назад. 3 дня А, назад. ага. Понял. Это воронка там даже видно. Есть, да, воронка, Да. можно И поснимать. как вы думал, почему украинский стреляет здесь? Почему украинцы стреляют? Здесь, на территории больницы? Откуда же мы знаем, чего они бьют? На территории. На территории Да, больницы, да? да. Сейчас пойдем. Хорошо. Это туда. И это был 3 Тут дня можно назад. выйти и Да. глянуть. Тайфун на связи. После вхождения в состав России? А? Что изменилось после вхождения в состав России? Да, Что-то изменилось? Какие-то изменения были или нет? Ну, пенсии нам они ж, ты ж это платили свои русские. А Украина не платила вам, да? Платила. Но И никакой русские суммы, да? помогали, да. Мгм. А еще что-то изменилось? Больше ничего. Ну, только материальная помощь и остальное. Что там? Там воронка. Ага. И это 3 дня назад был, да? 3 Да, дня. да, это я работала, это на моей смене было. Ага. Оно как бахнуло там, что Ага. Да, 120, да? Да, 120. Ага. Ну, я очень большой, но не маленький тоже. Можно сказать, что это? Это воронка от 120-го калибра миномета. 3 дня назад вот больница, отсюда происходит эвакуация людей. В момент, когда люди садились в автобус, был обстрел больницы, прилетел 120-й миномет, и вот здесь он разорвался. Чудом никто не пострадал. Ага. И где эвакуация, это просто другая сторона. Да, из-за этого не Около пострадал. С другой 70 стороны, метров. с другой Да-да. стороны здания находились люди. Uh-huh. Poño. All right. Well, this is about it for the day. We've got more coming in the next days, but we're here in Novokukhovka. Our first look into Kherson to show you, well, not our first look, but our first look in after these newest escalations and changes, you could say. I mean, we brought you to the point. No one could get any closer at all to, and you can hear the shelling, to the Ukrainian forces from this side. We brought you to the barrier, to the edge and almost beyond. Now, of course, there's other areas that are more intense in battle and things like this, so we're going to continue to explore and find out as much information as possible. But you see here, a shell landed here. That's the hospital. You know, and just to recap for the day and for the war, in February 24th, when Russia moved in from Crimea, Ukraine, from what we've been able to investigate, immediately withdrew and evacuated from the Kherson region, which included the capital of the Kherson region, the city of Kherson. And Russia controlled the almost entirety of the Kherson region for the following 7 months. And in this time, a lot of infrastructure was made, both internet, cellular, and more. And then in September, there was a referendum that we covered here for the Kherson region to join Russia. Russia accepted the Kherson region. Now, this is one of the 4 regions, of course, but Russia accepted Crimean region into Russia as what Russia recognized as part of Russia. War continued here, and just under 2 weeks ago,
Russia evacuated its forces from the west side of the Dnieper River and moved everyone to the east side, giving control of the west side, including the capital of Kherson region, the city of Kherson itself. Now, the terminology is a bit interesting because the Russians call it the right bank and left bank, which means the right being the west and the east being the left. So the Russia's controlling the east fully, and Ukraine is controlling the west. So just to be clear, in case we made a few errors in the terminology going through the video, a lot of it's new for me as myself, but these are the facts here. So again, please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. We're only able to do these reports that shows you in English, which you'll not see anywhere else because of the support from viewers like you. So please, right now, click that link on the top of the screen or in the description and help support our work. Please, very importantly, hit that subscribe button if you're new. We need everyone subscribed so you can help show the world what's happening, because we, again, just believe you deserve to see what's happening on both sides. Hit the like button as well, and also comment below how we can improve for you and what we can do better, and what else you want to see, and how we can just do the work a little bit better to make you understand more and be more educated, because we're here for you, no one else. So we're off to the next story.